فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك. تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita jumpa pada petang ini. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala meredai kita. Minggu lepas kita jumpa, minggu ini kita jumpa. Seminggu waktu yang panjang. Seminggu, umur kita dah kurang seminggu. Seminggu kita sudah semakin hampir dengan liang lahat kita. Seminggu kita sudah hampir, seminggu alam ini semua sudah semakin hampir dengan kiamatnya. Seminggu sudah advance syaitan punya rencana terhadap perkara-perkara akhir zaman. Yang Nabi bilang kita akan menuju zaman semakin gelap. Kalaulah minggu lepas gelap, bermakna sekarang sudah seminggu lebih gelap daripada minggu lepas. Kalau satu hari kurang 1 voltage sahaja, ini hari sudah kurang 7 voltage. Umpamanya ya, kalau gelap tu dikira pakai voltage lah. Kalau dikira pakai mentol bol lampu tu ya. Sini panggil mentol, orang Singapura panggil bol pasal bulb, ambil daripada bulb. Dan kalau taruhlah dulu ada 100 bulb, sekarang dah tinggal 93. Umpamanya 7 hari dah kurang 1. Pokoknya sekarang lebih gelap lagi dari semalam. Minggu ni lebih gelap daripada minggu lepas. Allah, perkaadanya dah kiamat semakin dekat. Maka ujian semakin banyak, berbagai cabaran akan kita hadapi, berbagai-bagai bermacam-macam. Kita takut sekali. Dan sepatutnya lah kita kena lebih dekat pada Allah Ta'ala berbanding minggu lepas. Minggu ini kena lebih dekat lagi. Jemput depan Tuan Haji, jemput ke depan ya. Kita harap pengampunan Allah, kita harap nantiasa. Jangan tinggal tuan-tuan sekalian pada zaman-zaman akhir ini. Jangan tinggal baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Bukan hanya kita baca, saya serukan kepada tuan-tuan sekalian memahami maknanya dan menghayati konsepnya. Konsep Ashabul Kahfi. Mereka tinggalkan kemewahan mereka. Mereka tinggalkan kedudukan mereka. Nak tuju Allah Subhanahu Wa Taala, nak selamatkan iman mereka. Kuat tawakal mereka. Itu semua kena pegang konsep demikian. Pegang bahawasanya Allah boleh mampu menyelamatkan hamba-hambanya. Hanya dengan ditidurkannya dia selamat selama 300 tahun. Kena pegang konsep 10 ayat yang terakhir tu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, hendakkah aku kabarkan kepada kamu tentang orang yang paling rugi, iaitu orang yang sesat jalannya tapi mereka rasa mereka yang paling baik. Na'udzubillah, kita pandang akhir zaman banyak sana bikin mungkar, banyak sini bikin mungkar, kita pun cela mungkar. Na'udzubillah, jangan lupa nak waspada terhadap diri kita sendiri. Jangan kita bilang sana mungkar, memang mungkar. Sana joget, sana buka aurat, sana kutuk, sana gini, memang mungkar, memang betul. Tapi jangan lupa cek sama ada kita masih dalam satu na' daripada na' mungkar itu. Kita masih dalam sebahagian daripada jenis mungkar, macam-macam bahagian jenis mungkar ya. Joget pun mungkar, arak pun mungkar, campur jantan perempuan pun mungkar, wujud beriak pun mungkar. Merasa diri dah selamat tu pun mungkar. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita dalam kita nak membasmi kemungkaran. Jangan kita dalam nak mengelak kemungkaran. Kita tak sedar rupanya kita dalam satu bahagian daripada bahagian-bahagian kemungkaran. Itu yang paling kita takut. Itu yang kita paling takut. Nanti kita kutuk yang sana, kutuk yang sini, kita lupa rupanya ada satu golongan yang the real salihin. Ada satu golongan yang the real orang-orang muttaqin. Ada satu golongan the real orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ada the real golongan orang yang muhsinin. Ya Allah, janganlah kau lepaskan kami daripada grup ini, ya Allah. Janganlah kami sangka kami grup ini, rupanya kami yang selisih daripada grup ini, ya Allah. Masukkanlah kami dalam grup ini, ya Allah. Peliharakanlah kami dalam grup ini, ya Allah. Masukkanlah kami dalam grup ini. Lingkupkanlah kami dalam grup ini, ya Allah. Grup orang yang selamat. Grup yang Nabi mengatakan segelintir. Grup yang Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Masukkanlah kami dalam grup ini, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Berikanlah kami mata hati yang jelas, yang nyata, yang selamat. Dan kau saja menyelamatkan kami, ya Allah. Kami mohon jangan tertipu, ya Allah. Kami mohon jangan terkeliru, ya Allah. Ya Allah. Sungguh besar nilai iman terhadapmu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jangan sampai gelincir, jangan sampai tercabut, jangan sampai terlucut, jangan sampai terluput. Ya Karim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 396.
tuan-tuan, sekarang ni masih zaman walaupun dah bercelaru, tapi masih dibukakan Allah Ta'ala tau. Sekejap lagi banyak ditutupkan oleh Allah Ta'ala. Tutupkan bidang ilmu, bidang pengetahuan, bidang kesedaran ini dengan dimatikan orang-orang salih, orang alim, satu hal juga. Dan dengan yang masih ada nanti akan mula banyak yang akan sembunyi, akan banyak nak masturkan diri mereka. Pada zaman Mahdi lagi nanti, yang baik-baik lagi sembunyi di pihak Mahdi, yang jahat-jahat akan zahir. Kita takut sekali. Sekarang ni sementara kita masih boleh belajar, sementara ilmu masih boleh zahir ini ya, rebut dan ambil seberapa banyak. Sampai satu masa nanti kita tulis kanan, tulis kiri. Sekarang aja boleh dikira berapa gelintir saja orang-orang yang kita rasa mantap lah ya untuk mengikut cakap mereka tu, dah sikit saja. Satu hari nanti akan betul-betul lenyap sebelum kiamat akan lenyap. Zahir tak zahir, nanti keluar Mahdi barulah zahir. Ketika itu ada yang sesat dah lebih banyak lagi. Keluar Mahdi pun dia tak akan ikut. Na'udzubillah ya. Jadi pumpung ya. Pumpung tu apa makna pumpung? Sementara. Begitu ya. Pumpung masih dizahirkan Allah Ta'ala. Masih banyak tuan-tuan guru kita ya yang boleh bimbing ya. Dampingi. Minta suluh daripada mereka ya. Dan kerukan diri kita dengan mereka. Jadi kalau mereka sembunyi di bawah, kita pun ikut sama dengan mereka. Kalau mereka mastur, kita pun mastur juga. Kita pun ikut di bawah kemasturan mereka itu. Ya, kita tak dikecuali oleh mereka. Macam kapal selam lah, kapal perang, dia mula zahir nampakkan. Siapa masa nanti dia masuk ke bawah laut tak, dia selam. Dia akan selam. Nanti orang-orang salih akan disuruh selam oleh Allah Ta'ala. Selam dalam gelombang. Begitu. Ke surat 396 sampai. Para salaf salih berkata, halal tidak memerlukan berlebih-lebihan dan boros. Betul ya. Siapa yang bilang, tapi saya kalau tak buat cara begini, macam mana saya nak buat company besar? Kalau saya tak buat begini, macam mana saya dapat keuntungan banyak? Siapa bilang kau kena jadi kaya? Siapa kena bilang kau kena buka kilang keripik, kilang pisang salai, sebesar-besarnya? Siapa bilang? Kalau kau boleh dapat buat tanpa melakukan perkara-perkara mungkar, bismillah. Orang pun boleh bekerja dengan kau, boleh menghasil mencernakan. Tapi kalau kau bahaya dengan kau nak bikin itu semua, kau tercebur dengan macam-macam yang haram, kau terpaksa kena suap, kau terpaksa kena jalankan dengan cara riba, terpaksa kau kena berjual beli dengan orang-orang yang tidak betul sumbernya. Tengok nak jual beli dengan siapa pun, nak jual dengan siapa, nak beli dengan siapa pun kena hati-hati. Kita dah baca minggu lepas ya. Kalau kau tak susah kau nak elakkan, selamatkan agamamu, kecilkan bisnesmu. Siapa bilang kau kena bisnes sebesar-besarnya? Siapa bilang kau kena ada gudang? Tak cukup gudang, 15 gudang dalam satu Malaysia ni kau ada. Pasar raya, sekarang kedai roncik sudah cukup lah. Siapa bilang kau kena buka pasar raya? Dan siapa bilang kau kena ada buka 15 pasar raya di seluruh Malaysia ni? Siapa yang bilang? Kalau itu hanya membahayakan dirimu, memberatkan hisabmu, sedangkan orang lain punya peluang. Roncik kecil-kecil tertampung juga keperluan orang. Ya tidak. Siapa yang bilang? Tak mestinya nak cari yang halal kena memerlukan berlebih-lebihan dan boros pulaknya. Ya, terpaksa kena belanja besar, kena bisnes besar. Tidak ya. Barang siapa yang suka bermewah dan berlebih-lebihan dalam kelazatan dunia, tidak boleh tidak ia pasti menempuh sebab-sebab yang bakal menariknya kepada terjun kepada terceburnya ke dalam lautan hawa nafsu yang penuh dengan perkara-perkara syubhah, malah perkara-perkara yang haram sekalipun. Pasal dia temahak, dia nak besar. Dia tengok orang kafir ada bisnes besar, dia pun nak bisnes besar. Dia tengok ada peluang. Kenapa tak aku rebut semua begitu? Allah, ada peluang tapi kau tak dapat yang clear. Jangan. Kita hamba Allah. Allah ada mengatakan ada yang boleh, ada yang tak boleh. Allah dah setkan sistem, ada yang halal, ada yang haram. Tak semestinya kau buka sebesar-besarnya. Nanti kau payah, kau tak boleh kendalikan. Nak besar mesti disupport dengan riba. Nak besar mesti disupport dengan suap. Nak besar mesti kena support dengan rasuah umpamanya ya. Nak besar mesti kena disupport dengan tipu dalam jual beli umpamanya ya. Baru boleh besar, baru boleh handal. Allah.
Nanti kau tak terjawab depan mahkamah Allah Ta'ala di akhirat nanti, ya. Pasal nak hawa nafsu, nak besar. Sampai macam-macam, ya. Niaga yang bukan, kadang niaganya betul, cara promosinya bukan. Semua bidang nak diceburinya dia. Dia bukan bidang ahlinya pun dia nak ceburinya juga. Allah. Sebagaimana yang diakui oleh orang-orang yang biasa mencubanya, lalu merasa insaf dan menyesal setelah termasuk di hatinya nasihat-nasihat. Betul? Orang yang pernah tercebur, ya, dalam bidang ini, ya, akan rasa menyesal. Kemudian dia insaf dan dia menyesal dan dia tahu kerana apa? Kerana aku nak ikutkan hawa nafsu. Kerana I want to be a multi-millionaire. Kerana I want to be a super big businessman. Allah. Tapi lepas itu aku terjerumus dalam benda-benda yang haram. Kemudian aku insaf, aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, ya, beberapa hari lepas saya terbaca dekat internet, ya. Banyak orang bersuara. Saya ikuti kursus macam mana nak jadi jutawan, macam mana nak kembangkan bisnes anda. Kemudian saya tengok tak ada hasil, saya tertipu. Nak cakap kasar tak baguslah. Apa pasal kau ikut? Dia cuma tawarkan dia tak suruh kau ikut. Pasal kau termahak. Kau termahak. Habis saya ikut cara dia pun bisnes saya tak laku. Nombor satu, benda kau bagus ke tak bagus? Kau ikut cara dia step by step. Marketing begini, cara begini. Okey. Produk dia jual apa, kau jual apa? Dia jual tepuk jemput, sedap, lembut, garing, manis. Kau jual tak tahulah apalah, ya. Tak enak, kau begitu. Nombor satu, produk kau bagus ke tak bagus? Nombor dua, kau tak tahu. Rezeki dah tulis oleh Allah. Kau bikin marketing macam mana sekalipun, Allah bilang rezeki kau sekian, kau kena terima. Habis aku dah usaha, itu setakat memenatkan kau saja. Rezeki kau dah sekian, kau kena reda. Begitu. Apa pasal itu? Pasal kau termahak. Saya bayar mahal, kau termahak. Kau nak pancing besar, kau pakai umpan besar. Umpan besar harganya mahal. Umpan kalau cacing saja harga tak mahal. Cacing harga tak sampai RM50 pun cacing. Ada cacing. 5 sen pun tak ada harga. Tak pasal kau nak ikan besar, kau pakai cacing, kau pakai mata kail yang cukup mahal, mata kail dari tembaga umpamanya, ya. Allah, pasal nak kilau-kilau biar ikan makan. Tetapi tali tangsi kau halus. Mana tak putus. Dapat ikan besar pun gitu. Jadi engkau pasal kau nakkan kau nak termahak, sebab itu kau tak akan dapat. Jangan begitu. Kemudian kau nak salahkan orang itu. Wallahualam lah, orang tu punya cara dia mengajar betul tak betul tu kita pun tak tahu, tak ikuti. Tapi in the very first place engkau termahak semua tu. Saya tengok dalam internet tu, dalam dewan tu, semua akak-akak belaka tau. Jual goreng pisang pun tak tahu boleh laku ke tidak. Contoh cerita-cerita nak jadi millionaire. Agaknya masuk akal logik lah. Kalau ia pun, ya, takkan satu dewan semua jadi millionaire gitu, atau kaya raya gitu. Duit kan dalam sekitaran masyarakat semua, ya. Takkan semua duit kau masuk kursus ini aja 1 million kau dapat, 1 million kau dapat. Habis masyarakat lain dapat apa? Allah, tak fikir. Sudahlah, tak ada qanaah namanya, ya. Betul, ada kawan kita nak jual keripik pisang, tanya ustaz nak taruh nama syarikat dia apa, dia punya jualan niaga, kita kasih nama qanaah. Jadi yang niaga tu pun biar qanaah. Yang perkataan qanaah disebut minggu lepas kita baca, orang peniaga kena qanaah, bersyukur dengan apa yang ada. Biar dia kembang sendiri, dia biar sendiri. Allah Ta'ala nak besarkan, meniaga yang kecil akan sendiri akan besar. Rezeki dari tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Tapi kita disuruh usaha. Baik, disuruh usaha untuk capai. Kita disuruh untuk capai yang kau nak capai itu ke? Capai to be a millionaire ke? Disuruh ke? Memang kita disuruh usaha. Usaha untuk apa? Cari makan. Usaha untuk apa? Cari kehidupan. Disuruh usaha untuk jadi millionaire ke? Tak ada kan? Jadi kau tak disuruh. Siapa bilang kau disuruh usaha? Kau tak disuruh usaha untuk jadi millionaire. Kemudian tu tak jadi millionaire, kau marah. Tak tahulah. Dalam dia waktu semua akak-akak belakang aku tengok ini semua. Kalau jual undi-undi paling tak dapatlah juga RM50 untung, mungkinlah dah cukup bagus, ya. Jual undi-undi jual epok-epok ke apa. Semua kepingin nak jadi millionaire belaka. Susah mau cakap lah. Lepas tu kau geram.
Lalu merasa insaf dan menyesal setelah termasuk di hatinya nasihat-nasihat. Bukan orang-orang jahil yang tertipu ataupun orang-orang bodoh yang degil. Kerana orang-orang ini akan menelan yang syubhah dan yang haram sekaligus. Allah, ya. Apa? Orang-orang yang jahil dan orang yang degil tu semua akan menelan. Syubhah pun syubhah, haram pun haram. Allah, semuanya ditelan belaka, ya. Tanpa menghiraukan nasihat atau teguran. Kemudian mereka mendakwa bahawa apa yang mereka makan itu adalah halal. Dan mereka hanya memilih yang halal semata-mata. Padahal mereka tak belajar pun hukum apa halal, apa haram. Apa bisnes punya tata cara, apa macam mana nak mengendalikan pun mereka tak belajar. Kemudian yang kami punya halal, bisnes yang kami halal. Bukan hanya taruh halal, taruh sunnah lagi. Sunnah. Allah, ya Allah, susah kita nak cakap, ya. Ini yang cakap siapa, ya? Imam Haddad tahu. Miskin punya orang, buta. Tinggal di negeri yang pasar raya paling besar tu, sekarang lah, zaman dia jangan cakap. Sekarang pasar raya paling besar, kita punya pasar raya and Evergreen tu, itu yang paling besar dekat Tarim. Itu pun dah taruh Tarim Mall. Amboi, macam mall lah gitu. Padahal macam pasar raya kita aja. Begitu tu. Yang ini Haddad. Miskin, zuhud, tawaduk, tapi dia punya fikiran tu boleh menyelamatkan multi-millionaire punya orang. Biar tidak buat benda yang haram. Ikut cakap dia, orang boleh jadi saudagar besar yang selamat dunia akhirat. Boleh ada pekerja, boleh jadi saudagar semua begitu, ya. Insafnya dulu, ilmunya dulu, insafnya dulu. Kau cebur berniaga ke tidak, lain cerita. Ceburnya dulu, modalnya dulu, nak untungnya dulu, belajarnya kemudian, lain cerita. Terbalik. Itu kita, ya. Kata ini Imam Haddad, buta, ya. Buta. Ilmunya dulu, insafnya dulu, hukumnya dulu, nasihatnya dulu. Dia libatkan dalam berniaga ke tidak, itu lain cerita. Dia rasa tak ada perlu, apa yang aku ada qana', maka aku tak perlu. Ya. Kita terbalik. Terjunnya dulu, terkamnya dulu, grabnya dulu. Baru kita bilang, halal lah. Bukan kau tak belajar semua. Alamak, susah mau cakap, ya. Sudah itu mereka pun mula menegakkan benang basah dengan hujah-hujah yang rendah. Serta meminta pula diberikan takwil-takwil. Itu interpretasi yang tidak boleh diterima. Boleh. Kaul ini mengatakan boleh. Sekarang kan betul kan? Sekarang kau nak bikin apa semua boleh. Semua ada kaul. Mana nanti cari ada kaul imam ini. Ada kaul. Lemah ke, tak lemah ke. Kaul daripada mana, dari Mongolia ke apa pun semua keluar juga. Zaman sekarang ni. Kau nak apa? Semua boleh keluar juga. Boleh ada kaul ulama ini pun cakap begini. Wah, mantap hati kita. 1,000, 1,000 tak mesti juta lah, banyak sangat. 1,000 ulama yang muktabar bilang tak boleh. Satu kaul bilang dia boleh. Kau tahu dah happy hati kau. Allah. 1,000 ulama bilang boleh, satu bilang tak boleh pun dielakkan, keluar daripada khilaf. Itu namanya play safe, ihtiyat namanya, ya. Kau terbalik. 1,000 ulama mu'tabar bilang tak boleh, jumpa satu kaul bilang boleh, terus boleh, siapa bilang? Anak ada kaul, anak kaul. Alamak, suka tingkau. Ingat, ya tuan-tuan, ini kita bukan setakat baca, ini kursus, ya. Untuk kursus menjalani perniagaan, kursus menjalani kehidupan. Biar kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat kita baca, bukan setakat kita ngomel ini, ya, petang ini, ya. Tetapi, ya, supaya diterapkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Taala, rasa bertanggungjawab terhadap sistem yang dah diset oleh Allah Taala dalam perniagaan, dalam jual beli, dalam untung rugi, semua itu dah diset oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang patut mereka tunjukkan ialah wara' dan takwa kepada Allah. No wara', no takwa. As long as I do halal, ada ulama mengatakan boleh, cukuplah. Itu yang kata Habib Salim bin Jindan, ente dengan anjing sama. Sama. Begitulah contohnya begitu, ya. Allah. Pasal dia nakkan sangat, Habib bilang boleh. Contoh cerita di Jakarta. Habib Salim bin Jindan, alim besar. Yainya Habib Jindan yang ada sekarang ni. Zaman dia ada Habib Ali Kuitang. Ada Habib satu lagi, aku tak salah siapa, Al-Attas, ya. Top. Habib Salim masih muda, masih junior ketika itu. Ada satu orang besar, orang ternama, ada bela anjing.
Ini bukan niaga lah, cerita nak menegakkan benang basah. Nak menegakkan benang basah, dia pelihara anjing. Kalau dia anjingnya manja. Kalau dia makan, anjingnya makan sama. Pasal dia orang kelas, dia pelihara anjing. Maka dia tanya sama Habib Ali Kuitang, Habib Ali Habsyi, tanya, boleh tak dia sama anjing makannya sama? Tak boleh, najis. Jadi makan najis makanan kau. Dimakan sama-sama anjing, satu pinggan dia dijilat anjing makan sama-sama. Saking kan sayang aja. Tak boleh. Habib ni jawapannya kok sama saja. Apa enggak ada jawapan yang lain yang dapat menyelesaikan masalah? Maksudnya menyelesaikan masalah, patut menyelesaikan masalah apa? Anjing kau taruh kandang, taruh kat luar rumah, itu menyelesaikan masalah. Dan kau sertu semua, dan kau takwa pada Allah Ta'ala. Itu menyelesaikan masalah. Pada dia yang namanya menyelesaikan masalah, anjing boleh makan dengan aku. Itu baru. Kalau anjing tak boleh makan dengan aku, itu maknanya masalah tak selesai. Oh, orang gini ya. Habib ni jawapan sama dengan lain semua. Jawapan kuno. Jawapan yang tak dinamik. Jawapan yang tidak membuka minda. Contohnya lah, gitulah cakapnya. Tanya sama Habib, tak salah Habib Ali Al-Attas. Tanya. Sama jawapannya. Oh, nanti pun sama juga. Selang beberapa hari datang rumah Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan, alamak ini mesti nak tanya buat fatwa anjing lah ni. Kalau dah ulama dua besar datang tanya, dia cakap gini, pasti jawapannya dia nak something yang lain. Aku kasih dia jawapan yang lain. Tengok apa jawapannya. Habib, anak dengan anjing makannya sama begini-begini. Oh, balik semula nak tanya sama ente dengan anjing sama makannya. Saya betul betul. Kalau gitu bisa enggak apa-apa. Oh, nanti jawapan ini macam yang menyelesaikan masalah, jawapan orang pintar. Boleh Habib bilang boleh. Kasih makanan, nak kasih hantar beras rumah Habib, kasih apa semua. Habib Naufal dia cerita ya, anaknya. Selang berapa hari datang Habib Ali Kuitang datang rumah Habib Salim. Salim, apa ada fatwa baru anak tak tahu? Apa ada hukum kitab mana anak belum baca? Gitu. Apa gitu. Habib dia bilang boleh. Sebab dia dah kalau sama Habib dia jumpa dua, pasti jawapannya lain. Maka anak pun kena pandang soalannya dari sudut yang lain. Anak tanya, ente dengan anjing sama makanya. Dengan anjing sama makanya. Sama boleh lah. Kalau anjing makan dengan anjing sama boleh. Kau dengan aku tanya kau dengan anjing sama. Boleh lah makan sama-sama. Ente dengan anjing sama makanya. Mana Habib tanya gitu. Ya Beb, ya. Kalau betul enggak apa-apa. Jawapannya kau dengan anjing sama, makanya sama. Begitu ya. Boleh. Dia dengar berita ini, dia punya geram sama Habib Salim Jindan. Ini bukan Salim Jindan, ini Salim Jamban. Dia bilang, itulah dia nakkan jawapan yang pelik-pelik sangat. Habib kasih jawapan yang perikan dia. Dia tak sedar dia samakan dengan anjing. Ini nak cari halal semua, tak tahu boleh. Macam-macam. Riba ditukar nama sebagai keuntungan. Ini ditukar nama sebagai profit sharing. Ini ditukar sebagai permodalan. Macam-macam. Kau tukarlah nama. Bunga tetap bunga. Kata bunga tu pun sebetulnya dah tukar nama. Dulu kan namanya apa? Rasuah. Orang Melayu tukar nama bunga. Jadi sedap sikit lah. Kalau nama dia bunga pun tak wangi juga. Dari dulu orang dah tukar nama bunga. Orang dah tahu semua bunga tu tak bagus. Dia tak boleh bunga. Kau tukar nama lain. Sama. Bunga tu lagi cantik daripada nama yang kau kasih. Wangi, harum. Kau tukar nama bunga pun dah tak boleh. Ini kan pula kau tukar nama-nama yang lain. Sama tak boleh. Orang dulu lagi pada nak cover. Dia kasih nama apa? Bunga. Ni namanya duit bunga. Bunga kan harum, wangi, cantik. Pun orang bilang jelek. Apatah lagi yang lain. Kalau dah bunga dikasih nama bunga pun tak betul juga. Ini kan pula yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan kita insaf ya. Semoga Allah pandu kita ke jalan yang benar ya. Kenapa saya contoh kilang keripik? Sebab kat Batu Pahat banyak kilang keripik. Dan Alhamdulillah yang sahabat-sahabat kita yang buka kilang keripik banyak yang amanah, yang jaga betul-betul yang jaga betul-betul semua, dipastikan kesuciannya, dipastikan salesnya semua begitu. Untung juga. Sampai Singapura, sampai KL ambil berkontainer-kontainer juga. Besar juga. Production, keripik production. Begitu ya. Tak payah nak sebesar-besar. Janji halal dan sempurna. Pisang salai dia menembusi pasaran. Begitu ya. Kau ketawakan. Sebab kau jual meniaga komoditi yang besar-besar. Tengok nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kami dan anda juga taufik hidayat sama-sama dipelihara oleh Allah Ta'ala. Berhenti ketawa, kan?
Yang patut mereka tunjukkan ialah wara' dan takwa kepada Allah. Itu number one. Kalau tak clear sama Allah Ta'ala, macam mana punya big business pun, I don't want to get involved. Ya, aku tak nak. Sebab apa? Aku takut kalau tak clear, aku macam mana aku nak jawab depan Allah Ta'ala. Dan wara', take very safe. Take very safe. Itu namanya wara'. Kerana yang demikian itulah yang dituntut. Kalau ini tidak boleh dilakukan, maka sekurang-kurangnya patutlah mereka merasa insaf dan sedar akan kesalahan yang telah mereka tempuh itu. Kalau wara' tu maknanya, takwa tu bermakna sangat cermat. Wara' bermakna lebih teliti. Itu namanya wara'. Kalau tidak pun, paling tidak insaf. Yang aku buat ni tak patut. Yang aku buat ni salah. Ya, tak boleh ya. Tak boleh. Kau tukar lah macam-macam nama kau tukar. Tak boleh, tetap tak boleh. Hati-hati orang-orang yang mengaudit orang pun sama juga. 2 kali 5. Dia dah nampak dalam orang punya catatan akaun semua. Dia nampak riba di situ. Dia nampak apa semua. Dia main approve belaka. Sama-sama menjawab nanti yaumil akhir. Awak yang meluluskan pula. Nanti orang yang ahli meniaga tu bilang, siapa bilang saya salah? Tengok, saya lulus audit. Saya lulus audit. Lulus audit. Auditor itu kau, siap kau dengan jawapan kau. The whole auditing that you do, the whole thing is the discrepancy. Oh, according to what I audit, there's no discrepancy. The whole thing is discrepancy. Kau jawab depan Allah Ta'ala. Lalu merasa muram dan sedih dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Patutnya insaf ya. Patutnya insaf. Tapi ya, Tuhan tu maha kaya tau. Diorang insaf tak? Tak insaf. Diorang jadi muram tak? Tak muram. Muram ya. Tak adalah. Walaupun tak insaf, tapi muram ya. Ini kan senang hati diorang ya. Ini kan tenteram ya. Automatic. Come with haram ialah muram and tak tenteram. Jangan kau sangka apa itu kaul awak, itu kaul saya. Itu saya punya pahaman, saya punya begini, ini peluang untuk saya, rezeki saya umpamanya ya. Orang gini kan cakapnya slang sikit ya. Begitu ya. Dan dia tak itu. Automatic come with the haram ialah muram and suram and tidak tenteram. Automatic kau akan tenteram. Dia tak tenteram. Siapa bilang saya tak tenteram? Dia tak tenteram. Orang dah boleh duduk, kau masih cari. Tak ubah macam kita kau tengok dokumentari tu, macam buang tanah, badger, ataupun Tasmanian devil. Cari, korek. Orang dah tenteram, lihat kau masih korek. Tak tenteram tu namanya. Tengah malam, orang dah zikir, ingat Allah, kau masih ingat duit. Tenteram tu namanya. Orang dapat sikit, Alhamdulillah. Engkau dapat banyak pun, kau rasa tak cukup. Bawa kau muram. Dia muram, dia suram, dia tak tenteram. Kau jangan sangka apa itu ada bawa engkau punya gembira. Tak ada. Package. Kau nak feel the real tenteram, kau nak feel the real apa ketenangan, clearkan semua. Nanti baru kau rasa tranquil, comfort, enjoy deep inside. Then you feel the real satisfaction. Dunia sampai akhirat. Yang pentingnya kau ketika sakaratul maut, rekod kau clear. Jannah masuk engkau. Amin ya. Mudah-mudahan Tuhan memberi keinsafan dan mereka semua keinsafan. Hai. Jangan kau bilanglah Abdul Rahman bin Auf pun kaya, Sayyidina Uthman pun kaya. Dia punya kaya 1 sen riba dia tak ambil. Dia punya kaya tak ada tipu pun dalam bisnes. Dia punya kaya pun tapi dia dampingan Rasulullah, tak tinggal majlis ilmu. Kau jangan contoh dia punya kaya saja, tetapi dia punya khidmat, dia punya servis itu semua kau tak lupa. Confirm dia tak ada benda haram, confirm dia tak ada benda yang syubhah, plus dia tidak dilalaikan dengan bisnes dia. Jadi jangan kau nak contohkan Abdul Rahman bin Auf dengan kau. Dia pergi masjid berapa banyak, kau punya pergi masjid berapa banyak. Dia punya hadir kuliah berapa banyak, kau punya hadir kuliah berapa banyak. Dia punya clear account dia semua, real, audited and clear. Jangan sangka mereka tak ada audit. Of course mereka ada audit. Untung rugi, hasil mahsul. Of course mereka ada audit. Audit mereka pun clear dan segala catatannya, clear daripada mereka kerugiannya, clear dari sudut haramnya.
masuk jannah dengan mudah mereka semua tu. Jadi jangan kau sangka Abdul Rahman bin Auf masuk syurga paling lambat antara sahabat-sahabat Nabi pasal dia kaya. Begitu ya. Jadi kalau kau nak ikut dia, kau confirm lebih lambat daripada dia. Ya. Baik. Abdul Rahman bin Auf. Pandai pula dicontohkan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ada manipulate. Ada perkataan yang nama bunga. Ada? Kan tak ada. Pernah setengah pada salaf saleh ditanya begini, dari mana sumber makanan kamu? Jawab mereka, dari sumber yang sama yang kamu sekalian mendapatkannya. Akan tetapi manakan sama orang yang makan sambil menangis dengan orang yang makan sambil ketawa? Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mana kau sumber makan? Sumber makan kami, semua makan kamu. Tapi kok lain. Tak sama orang yang makan sambil ketawa dengan orang yang makan sambil menangis. Orang yang makan ketawa, orang sambil makan sambil menangis. Orang salih pun makan juga. Sumbernya apa? Rezeki Allah. Tapi mereka makan sambil ketawa. Alhamdulillah, syukur, nikmat Allah. Kau makan sambil menangis, tak cukup. Padahal sama-sama rezeki dari Allah. Kan tak sama. Sumbernya siapa? Sumbernya mana? Dari Allah. Sumber kau, wahai toki, sumber kau, wahai orang awam, sama dari Allah. Tapi mereka enjoy what they have, tapi you feel kurang. Lacking. You feel lacking all the time. That's the difference. Sumber tetap dari Allah. Semua dari Allah. The difference that they enjoy what they acquire. They enjoy what they have. You every time feel lacking. That's the big difference. Sayang. Kalau dibayangkan dengan perut, agaknya perutnya macam mana, besar pun tapi tak kenyang. Orang sederhana, pendapatannya sikit dah kenyang, dah cukup. Kau dah ada banglo, dah ada kilang, dah ada gudang, dah ada kereta, masih nak temak. Kalau ibarat orang makanlah, dah 50 pinggan pun belum kenyang tu macam mana tu maknanya. Perutnya dah macam mana punya besar. Seram tak? Seram ya. Sebab pasal tak nampak sebab tersimpan dalam akaun, tersimpan dalam buku bisnes engkau. Kalau boleh nampak dari sudut macam makanan dalam perut itu besar. Manakala tidak, yang akhir nanti betul-betul besar macam rumah perutnya. Nabi nampak pada malam Mi'raj kan, orang makan riba perutnya macam rumah besarnya. Semua tu dalam situ. Apa dalamnya? Filenya, akaunnya, semuanya tu, tendernya, semua dalam perutnya. Allah. Jalan warak pada salaf salih, ya. Jangan sangka ya mereka ni tak ada bisnes. Jangan sangka mereka ni semua tidak ada maju. Jangan sangka mereka tidak ada boleh sampai kasih makan orang fakir miskin. Bahkan mereka dengan kekayaan mereka berserta dapat mewah berserta dengan berkat Allah Ta'ala. Berserta dengan berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan warak pada salaf salih. Dikasih solution. Jadi dah disebutkan kesalahan dan kesilapan, dikasihkan solution, jalan yang menyelamatkan macam mana. Sekarang jelaslah sudah bahawasanya warak itu adalah asas agama. Dan jalan orang-orang yang kukuh keyakinannya kepada Allah Ta'ala dari kaum mukminin. Kukuh yakinnya bahawa rezeki dari Allah. Kukuh yakin betul-betul yang bahawa setiap sen akan dihisap oleh Allah. Yakin bahawasanya yang haram pasti akan ditanya oleh Allah dan kau tak boleh jawab. Yakin usahanya susah payah nak cari yang halal diganjari oleh Allah. Yakin yang menghisap tu ada. Yakin kubur tu sudah hampir. Maka dia jaga betul-betul. Besar bisnesnya pun, kaya pun, dia clear semua everything, selamatlah. Tak dapat, susah nak gitu. Ya, aku tak besarkan bisnesku. Biar tak susah nak jagaku, tak susah nak kawalku. Tak payah aku nak check, tak payah aku nak audit, tak payah aku nak track, tak payah aku nak trace semuanya. Aku tak mampu besar-besar, aku bikin bisnes kecil. Bikin bisnes kecil. Tengok dulu ya orang-orang mamak-mamak
bikin kedai macam dekat apa Arab Street apa semua. Kat tepi pojok je tau kedai dia. Dia tak ada kedai pun. Kat tepi dinding pasang pada-pada je. Malam semua tutup. Jual coklat, jual gula-gula, jual minyak rambut, jual apa semua. Jual cepit kuku. Sikit aja. Boleh berkat, boleh hantar duit ke India, boleh buat anak dia sekolah, boleh apa semua. Malam dia punya accounting senang aja buku dia. Dia kira tak apa, dia kira begitu semua ya. Senang aja bisnes dia. Allah. Kedai dia kalau orang nak kopak senang aja. Pakai linggis sikit aja dah boleh kopak. Pun tawakal Allah. Malam tinggal aja gitu, tutup dengan papan, selak sikit kunci aja. Dah besok sambung bisnes lagi. Tak tinggal maulidnya, tak tinggal kuliahnya, tak tinggal sembahyang jemaahnya. Allah. Untung. Sampai akhir hayat selamat bisnesnya. Senang aja kan. Ada kedai mamak kan kita bilang. Kedai mamak betul kedai mamak tepi jalan kat corner-corner nanti ada kedai mamak. Kedai mamak jual itu. Dia jual apa? Nanti ada jual gula-gula sikit, coklat-coklat budak sikit, permainan kat bawah. Sini ada jual Braille cream, ada jual Colgate, sikit. Tapi ada semua, ada kedai dia cukup tau. Cukup dia. Biskut pun ada jual sikit-sikit. Nanti ada apa jual? Sirih dia tak tinggal. Mesti ada jual sirih. Itu jam orang dia masih banyak makan sirih ya. Sirih. Begitu. Gitu. Itu berkat, saya suka tengok begitu. Semoga dia tingkat semua tu. Sampai zaman-zaman kita masih nampak orang begitu niaga. Para salaf saleh amat memerhatikan terhadap sifat wahra dan sangat mendalam pandangan mereka terhadap sifat tersebut. Jadi mereka sangat jaga. Masya Allah. Sebab kalau dia makan aja. Sebab ini benda yang akan tumbuh, akan kembang. Dan dengan ini kasih makan anak isterinya. Bisnes. Satu modal haram kau tanam, tumbuh haram semuanya. Kau curi satu sebiji buah mangga, kau curi. Lepas tu kau tanam. Bijinya tumbuh pula, rindang, banyak pula buahnya. Setiap musim buahnya haram, daunnya haram, semuanya haram. Kau kena balikkan semuanya kepada tuan yang kau curi itu. Jadi mereka sangat jaga jangan sampai termasuk dalam bisnes mereka tu benda yang haram. Nanti termasuk pokoknya mula-mula halal. Tapi kan mesti nak besarkan bisnesnya kan. Modalnya dah tambahkan. Yang dia nak besarkan kenapa? Kerana keuntungan. Keuntungan tu daripada mana? Kalau yang haram maka modal dia yang asal RM50, sekarang modalnya nak jadi RM100. Yang ekstra tu dari mana? Dia akan pastikan daripada keuntungan yang real, pure, halal. Jadi balik semula dia punya wang modalnya halal juga. Sekarang jadi modalnya RM100. Lepas 2 tahun nak jadikan modalnya RM150. Tambah lagi RM50. Daripada mana? Keuntungan. Keuntungan daripada mana? Niaga yang dia nak pastikan semuanya halal. Daripada modalnya RM50, modalnya RM100, modalnya RM150, dia nak pastikan semua halal. Dulu modalnya RM50, keuntungannya RM1,000. Kemudian modalnya RM100, keuntungannya RM1,500. Kemudian modalnya RM150, keuntungannya RM3,000. Dia nak daripada yang RM50 sampai yang RM30,000, yang sampai kepada dapat RM3,000, semuanya halal belaka. Jadi dia kasih anak dia makan halal. Dia bikin modal, dia bikin rolling business halal. Dia nak kembangkan bisnes dia halal. Dia kena bayar hutang halal. Dibayar sedekah halal. Dibayar zakat halal. Semuanya. Hatta dia masuk dalam tabung masjid halal. Kalau tidak kau masuk dalam tabung masjid tak boleh sebab duit orang mana-mana kau masuk dalam tabung masjid duit orang. Begitu ya. Dia pastikan setiapnya halal. Jadi kembangnya halal, kembangnya halal. Berputiknya halal, berbunganya halal, berbuahnya pun halal. Begitu mereka punya cara. Siannya tahan kau ambil loan dan kau tak ada duit tau, kau tak ada duit tau. Kau ambil loan ribu-ribu daripada bank. Satu hal. Kau pulaknya dah itu bukan duit engkau tau, masih duit itu. Untungnya belum tahu lagi tau. Kau meniagakan pulaknya dengan cara yang tidak betul. Allah, modalnya pun belum tentu clear tak clear sebab kau ambil bank ya. Di situ ada macam-macam lah perkara bicaranya. Kemudian lepas itu kau meniaga dengan cara tak betul. Allah, kalau lungkup kau untung. Kau tinggal bayar saja hutang kau. Kalau untung dan tak betul, payah nak jawab ya. Dari pokok asalnya sendiri dah tak clear, macam-macam gitu ya. Sebab itu yang ada orang dulu tahan dia nak meniaga tak pinjam bank, pinjam kawan dia.
pinjam RM50, pinjam RM100. Dan kecil-kecil pun jadilah. Beli wajan, beli dapur, beli tepung beras, bilang pisang setandan, jual apa? Goreng pisang. Jadilah. Tak perlu pinjam bank tak? Saya nak ambil loan, nak beli apa tadi kita bilang? Nak beli wajan, nak beli kompor. Beli bank ada kasih tak? Tak ada kasih, pinjam orang aja. Tapi berkat tak? Tak apa, setakat itu yang dia boleh hasilkan, itulah dia hasilkan. Baik. Dan sangat mendalam pandangan mereka terhadap sifat tersebut. Cerita dan tauladan mereka yang menggambarkan kewarasan dalam kelakuan dan perjalanan mereka sangat banyak dan sudah terkenal di kalangan umat. Di antaranya ialah cerita Ibn Sirin rahimahullah ta'ala yang telah membeli beberapa tong besar minyak makan dengan harga yang mahal. Apabila ia buka satu tong daripadanya, ia dapati bangkai tikus di dalamnya. Maka ia pun buangkan semua minyak yang dalam tong-tong itu. Apabila ditanya mengapa ia berbuat begitu, jawabnya, aku bimbang barangkali tikus itu telah mati dalam kawah besar tempat membuat minyak itu sebelum diisikannya ke dalam tong itu supaya ke dalam tong itu. Subhanallah, ya. Bin Sirin punya big businessman, ya. Sampai order minyak sampai bertong-tong, ya. Bertong-tong order minyak. Dia buka satu ada bangkai tikus. Ini sajalah, yang lain tong-tong lain. Mana tahu ada masuk dalam kawah besar. Kemudian begitu warak. Padahal kalau kita tak tahu, hukum itu buang yang ini saja, yang tong lain kita dipakai kan. Boleh jadi dia masuk dalam sini. Selagi masih boleh diihtimalkan, yang lain kita suci. Tapi kerana apa? Warak, tiksif. Aku tak nak. Kalau betul lah mutanajis semuanya, minyak ini semua orang makan, buat sembahyang mereka tak sah, ibadat mereka tak sah, tak ke aku yang dipanggil. Setiap minyak ni berapa banyak orang yang akan makan, bertong-tong ini, buang lebih baik. Waraknya, ya. Waraknya, ada seorang peniaga. Kita baca sikit dulu. Sufyan Ats-Tsauri, businessman juga rupanya. Rahimahullah ta'ala, apabila tidak dapat barang yang 100% halal, ia pun makan pasir. Dan kadang-kadang berlaku sampai beberapa hari. Tak ada nak cari yang halal. Yang makan pasir sudah boleh isi perut. Badan aku pun dari tanah asalnya. Apa salah makan tanah? Usut nak isi perut. Makan tanah saja. Allah, makan pasir saja. Saking laparnya. Kok tahan makan pasir? Pasal dah lapar sangat. Dah tak ada apa. Dah sampai maksimum lebih 7 hari lah. Mereka tu kalau lapar tu maksimumnya 7 hari. Dah kalau tak makan dia mati. Makan dah adalah sikit zat tanah. Sikit makan. Sampai begitu, ya. Sampai begitu. Nak yang halal 100%. Tak ada, biar makan tanah pun tak apa. Sekali peristiwa Ibn Al-Mubarak terpaksa kembali semula dari Meru, Khurasan, nama tempat dia tu, ya, Marwu ke apa gitu, ya, ke Syam, Palestin, kerana terlupa hendak mengembalikan pena tulisan yang dipinjamnya dari temannya. Dia pinjam sekejap, ya. Kan lupa nak balikkan alamat pen dia masa dalam kocik aku. Kalau kata bilang, tak apalah, ini buat souvenir. Siapa bilang souvenir? Dah sampai ke negeri dia di Khurasan, ya. Khurasan mana? Iran, ya. Iran. Balik semula pergi ke Syam. Balikkan. Batang pen saja. Batang pen punya amanah. Zaman kita masih ada. Habib Ali bin Jaafar. Ranting kayu pun tak nak ambil daripada tepi-tepi rumah dia. Sebab tanah di rumah dia sewa. Pokok dia tak sewa, ranting kayu pun dia tak sewa. Buang kantihnya. Pasal dah dimasak dengan air masaknya dengan pakai ranting kayu yang tak minta izin daripada tuan punya tanah. Habib Ali bin Jaafar. Warak zaman kita pun masih ada, ya. Zaman kita masih ada, ya. Cerita sikit, ya. Ada orang saudagar. Dia nak pergi sembahyang. Dia jual kain. Dia bilang sama ponakannya jaga kedai. Kau jaga, ya. Ini kain harga sekian, kain harga sekian, kain harga sekian.
Dia balik, dia nampak ada orang pikul kain. Orang pikul kain, dia tahu daripada kedai dia. Dia tanya, tuan, beli kain ini daripada kedai itu ya? Ya. Berapa harganya ya? Sekian-sekian. Sekian-sekian. Lebih mahal daripada apa yang bilang ponaan dia itu sekian. Budak-budak ada ke dia jual dengan harga lebih tinggi? Kalau kita pandai budak ni harga ya. Aku bilang harga sekian, dia naik. Balik, dia tanya. Wah, ponaannya pun lapor. Paman, tadi saya jual kain ini, paman, harganya saya dapat tinggi, paman. Dia akan paman bilang, kau ni pandai bisnes lah, ponaan aku. Dia kan begitu, dia tak tahu pamannya sudah marah. Kau jual harga tinggi, aku dah bilang harga sekian, kau jual harga tinggi. Panggil orang tu tadi, mari sana tuan. Kita nak runding balik semula. Minta maaf, tadi ponaan saya yang jual. Harganya salah disebut. Sebetulnya saya balikkan duit tuan ya. Tak mahu. Ingat dia, apa jual beli? Dia jual beli. Ada satu penjual, ada satu pembeli. Dalam satu jual beli, ada satu barakah. Barakah lebih istimewa daripada duit. Barakah lebih istimewa daripada barang yang kau dagangkan itu. Barakah hanya akan jatuh kepada yang rasa kurang puas. Yang terlebih rasa puas, barakah akan pindah pada taluannya. Penjual rasa puas, harga pun banyak, untung dapat, barang pun bukannya bagus sangat, dah clear, dah puas hati. Barakah akan pindah kepada pembeli. Pembeli puas, harganya murah, barang pun baik jenisnya, layanan pun bagus, barakah jatuh kepada penjual. Maka orang bilang, oi, kalau gitu bermakna barakah dah dalam tangan aku tak nak balikkan kau. Aku tak nak balikkan kau. Kau tak tahu kat negeri aku lagi mahal harganya. Ini pun dah cukup murah bagi aku. Bermaknanya ponaan dia jual tu dah mahal. Kat negeri dia lagi mahal. Maknanya paman dia jual tu, pada dia yang ponaan dia jual tu dah murah. Kalau dengan paman dia lagi murah lagi. Dan dia tak nak. Tak ada. Simpan duit kau. Aku nak keep the barakah. Tak apalah tuan. Tulang ambillah duit ini balik ini. Tak nak. Aku lebih minat barakah daripada duit kau. Marah ponaan. Kau tengok aku dah rugi hari ni. Rugi barakah. Kalau kita naikkan gaji ponaannya ya, pasal pandailah kau ni harga ya. Allah. Ada satu saudagar. Dia kirim sama satu nakhoda kapal. Ini barang dagang aku bawa ke negeri sekian-sekian. Ingat, sampai saja tak kira hari apa. Itu rezeki kita. Sampai saja kau dagangkan, habis, dah balik. Dia sampai ke negeri itu, maka kata Datuk Shah bandar negeri itu, mengapa tidak kau dagangkan barang-barang ini pada hari Jumaat? Hanya berapa hari saja lagi. Hari Jumaat banyak orang, banyak demand. Banyak demand, harga akan lebih tinggi. Betul tak? Supply and demand. If the demand is higher, the supply is just enough, then the price would raise up. Betul ya? Kerana hari Jumaat lagi banyak orang yang datang beli. Okeylah, berapa hari aja. Tunggu hari Jumaat. Kan betul kau menjaga hari Jumaat, untungan kau lipat daripada yang kalau kau jual pada hari kau datang. Dia pun utus surat sama saudagar ini, daganganmu dah aku jualkan. Aku sampai pada hari sekian, tapi aku tunggu jual pada hari Jumaat. Kerana keuntungannya lebih gini-gini. Saudagar balas. Sekarang juga segala modal dan untung kau dermakan fakir-fakir miskin negeri itu. Aku dah bilang kau jual pada hari itu, rezeki mereka dan rezeki kami. Kau termahak bikin apa? Kan aku dah rugi sekarang. Rugi barakah ya. Jadi dia tak heran dah, tak dapat duit macam tadi imam tadi. Ibn Sirin buang semua minyak tu. Ini terus dia tak nak ambil pun. Sedekahkan segala keuntungan dan dengan modal-modal sekali sedekahkan. Balik kapal kosong. Dah. Begitu ya. Pasal apa? Aku dah bilang dia tak nak, prinsip dia termahak. Dan prinsip dia rezeki. Dah. Ada satu peniaga lagi dari Hadramaut. Tak tahu balik daripada mana, balik daripada tanah Jawa ke dari mana. Kalau Jawa tu tempat kita lah. Tak tahu daripada mana ke. Barang-barang dalam gudang dia banyak. Pada ketika itu memang Hadramaut tengah susah nak cari barang-barang, ekonomi tengah susah. Maka saudagar-saudagar pemborong-pemborong ni pun jumpa sama dia. Jualah barang dengan aku. Aku sanggup kasih harga kali lipat, double. Ada pula aku sanggup kasih harganya triple. Tengok orang pula tengah susah, orang sanggup. Ini pemborong-pemborong sanggup begitu. Sebab orang kalau double triple, orang pun masih sanggup juga beli. Datang dia punya tamak. Aku tak akan jual kecuali kepada yang sanggup berikan aku 10 kali lipat. Bilang kau ni melampau, orang nak kasih double triple pun dah cukup bagus. Orang tengah susah-susah. Kau minta 10 kali lipat. Kau tak nak, sudah ada yang nak.
Orang pun umpat dia macam-macam. Betul-betul dia jual kepada yang boleh kasih 10 lipat. Siapa? Rabbul Alamin. Terus dia buka gedong dia, ambil percuma. Pak Haji beri zakat. Macam cerita apa? 3 Abdul lah. Tapi tu Pak Haji penipu lah. Jadi betul-betul lah, ambil pergi. Yang pedagang-dagang tinggi, patut dia tak nak double, tak nak triple, dia nak 10 kali ganda, tak 10 kali ganda. Allah sanggup beri. Orang tengah susah ketika tu dia bagi free of charge. Dia bagi free of charge. Ambil. Orang pun ambil gandum, ambil apa tak tahu apa bendanya lah. Saya pun tak tahu apa dagang-dagangnya ya. Orang pun ambil supaya bersih. Alhamdulillah aku dah dagang kepada Allah Taala. Yang ni rezeki aku dari Allah, aku beri kepada hamba Allah, semua akan kembali dari Allah untuk Allah. Sampai begitu sekali. Dapat peluang beri, makin beri. Dapat peluang tak dapat duit, makin mereka suka. Bukan makin peluang banyak duit tau. Peluang tak dapat duit. Begitu ya. Cerita-cerita mereka masyhur. Saya nak buka lah. To be a multi-million pahala. Begitu ya. For businessman. Agak siapa nak datang agaknya. Kosong agaknya kuliahnya. Dagang yang tak untung itu bagus. Dan dagang yang harga rendah tu bagus. Abi Ali salah satu studennya lah. Sebab itu dia jadi millionaire sekarang. Saya beli kain ni. Berapa ni Pak Beb? Saya beli kain RM3. Saya jual RM3.5 sen. Setuju? Padahal jual tak payah sebut harga kan. Dia nak betul-betul orang terima dan reda. Saya beli RM3, saya jual RM3.5 sen. Setuju? Setuju? Baru jual. Saya jual, saya beli. 5 sen. Tu salah satu Habib studinya. Millionaire tak Habib Ali? Millionaire. Ya. Begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.